بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں محمد ابن زہیر اپنے چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اس کتاب کا 5واں سبق پڑھیں گے جو کہ اس میں اشارہ اور مضاف و مضاف الیہ کے بیان میں ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کبھی کبھی صرف اسم اشارہ ہذا، ہذہ، ذالکا، تلکا وغیرہ مبتدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف اسم اشارہ ہذا، ہذہ، ذالکا، تلکا وغیرہ مبتدا ہوتے ہیں اور مضاف و مضاف الیہ دونوں مل کر خبر ہوتے ہیں، جیسے ہذا ولد الاستاذ۔ ہذا اسم اشارہ مبتدا ہے اور ولد الاستاذ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر ہو گئے، یہ استاذ کا لڑکا ہے۔ ذالکا فراش المدرستی، ذالکا اسم اشارہ مبتدا، فراش المدرستی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر واقع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مدرسے کا چپراسی ہے وغیرہ۔ اب کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں جبکہ اسم اشارہ مبتدا اور مضاف و مضاف الیہ دونوں مل کر خبر واقع ہوں، ایسی صورت میں جبکہ اسم اشارہ مبتدا ہو اور مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر خبر واقع ہوں تو مضاف ہمیشہ اسم اشارہ کے مطابق ہوگا، مضاف ہمیشہ اسم اشارہ کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر اسم اشارہ مذکر ہے تو مضاف مذکر، اور اگر اسم اشارہ مؤنث ہے تو مضاف بھی مؤنث ہوگا، جیسے ھذا قلم التلمیذ۔ ھذا اسم اشارہ مذکر اور مبتدا ہے یہ، قلم التلمیذ، قلم مضاف اور التلمیذ مضاف الیہ۔ تو یہاں پر دیکھیے ھذا اسم اشارہ مذکر استعمال ہوا تو مضاف کیا آیا؟ مذکر استعمال ہوا، قلم، ٹھیک ہے؟ تو ھذا قلم التلمیذ، یہ طالب علم کا قلم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ھذہ کراسۃ التلمیذ، ھذہ کراسۃ التلمیذ، ھذہ اسم اشارہ مبتدا مؤنث ہے تو کراسۃ مضاف مؤنث استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ کراسۃ التلمیذ مضاف مضاف الیہ مل کر ھذہ اسم اشارہ مؤنث مبتدا کی کیا ہو گئی؟ خبر، ٹھیک ہے؟ یہ طالب علم کی کاپی ہے۔ ذالکا مکتب المدرستی، ذالکا اسم اشارہ مذکر مبتدا ہے، مکتب مضاف، دیکھیے مضاف کیا استعمال ہوا؟ مذکر استعمال ہوا، تو مکتب المدرستی مضاف مضاف الیہ مل کر ذالکا اسم اشارہ مبتدا مذکر کا کیا ہو گیا؟ خبر استعمال ہو گئی۔ وہ مدرسے کا دفتر ہے، وہ مدرسے کا دفتر ہے۔ تلکا محفظۃ التلمیذتی، تلکا اسم اشارہ مؤنث ہے اور یہ مبتدا ہے تو محفظۃ مضاف مؤنث استعمال ہوا، التلمیذتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر تلکا اسم اشارہ مبتدا کی خبر واقع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وہ طالبہ کا بستہ ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں مذکورہ تمام مثالوں میں مضاف اسم اشارہ کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صاحب کتاب تمرین نمبر 12 میں کیا کہتے ہیں؟ مندرجہ ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ھذہ حجرۃ المؤذن، دیکھیں یہاں پر کچھ قاعدہ بتایا تھا صاحب کتاب نے نا، اسم اشارہ مؤنث ہے تو مضاف مؤنث استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ھذہ اسم اشارہ مؤنث ہے اور یہ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا، تو حجرۃ مضاف مؤنث استعمال ہوا، المؤذنی مضاف الیہ، حجرۃ المؤذنی مضاف مضاف الیہ مل کر ھذہ اسم اشارہ مبتدا کی خبر ہو گئے، ھذہ حجرۃ المؤذنی، یہ مؤذن کا کمرہ ہے۔ اسی طرح ھذا سور الجنینتی، ھذا اسم اشارہ مذکر استعمال ہوا اور یہ مبتدا ہے تو مضاف جو ہے وہ کیا استعمال ہوگا؟ مضاف مذکر استعمال ہوگا، ھذا اسم اشارہ مذکر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو مضاف مذکر استعمال ہوا، سور الجنینتی مضاف مضاف الیہ مل کر ھذا اسم اشارہ مبتدا کی خبر ہو گئے۔
हादा सूरुल जुनैनती, ये बागीचे की चार दीवारी है। तिलका इसमें इशारा मुब्तदा, महत्ततुल मदीनती मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर इसमें इशारा मुब्तदा की खबर वाक़े हो गए। तो तिलका महत्ततुल मदीनती वो शहर का स्टेशन है। ज़ालिका किताबुत तिलमीदी वो तालिब इल्म की किताब है, वो तालिब इल्म की किताब है। तो ज़ालिका इसमें इशारा मुब्तदा, किताबुत तिलमीदी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मुब्तदा की खबर वाक़े हो गए। हादा बाबुल हुजरती, हादिही मिरवाहतुल मस्जिदी, ज़ालिका बुस्तानियुल जुनैनती, तिलका मिंददतुल फसली, हादिही समकतुल बिरकती, ज़ालिका फर्राशुल मक्तबी। ठीक है। इसके बाद तमरीन नंबर 13 है, मुंदरज झैल जुमलों की अरबी बनाएं। यह उस्ताज का लड़का है, यह उस्ताज का लड़का है। तो हादा वलदुल उस्तादी, हादा इसमें इशारा मुदक्कर इस्तेमाल हुआ और यही मुब्तदा है। तो वलदु मुजाफ जो है वो क्या इस्तेमाल होगा, मुदक्कर इस्तेमाल होगा। वलदुल उस्तादी मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर हादा इसमें इशारा मुब्तदा की खबर वाक़े हो गए। वो मस्जिद की घड़ी है, वो मस्जिद की घड़ी है। तो तिलका साअतुल मस्जिदी, तिलका साअतुल मस्जिदी वो मस्जिद की घड़ी है। ये बच्चे का कलम है। हादा कलमुत तिफली, हादा कलमुत तिफली, हादा इसमें इशारा मुदक्कर और ये क्या है, मुब्तदा है। तो कलमुत तिफली मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर हादा इसमें इशारा मुब्तदा की खबर वाक़े हो गए। वो मदरसे का गेट है, वो मदरसे का गेट है। तो ज़ालिका, ज़ालिका इसमें इशारा मुदक्कर इस्तेमाल हुआ और यही मुब्तदा है। मदरसे का गेट है। बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती वो मदरसे का गेट है। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुब्तदा की खबर वाक़े हो गए। ठीक है। ये नहर का पानी है, वो गुलाब का दरख्त है। ये कसाब की दुकान है, वो स्टेशन का कुली है। ये मुसाफिर का बैग है, वो किसान का खेत है। इसके बाद तमरीन नंबर 14 है, मुंदरज झैल जुमलों की अरबी बनाएं। अब इस तमरीन में साहबे किताब दो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इसमें इशारा भी इस्तेमाल किया है साहबे किताब ने, और पिछला सबक जो आपने ज़मीरों के बारे में पढ़ा था कि मुज़ाफ़ इलैह कभी कभी ज़मीर होता है, वो भी यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यह मेरा दोस्त है। तो हादा इसमें इशारा मुब्तदा हो गया। सदीक़ी, सदीक़ी मुज़ाफ़ सदीक़ और या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है। हादा सदीक़ी यह मेरा दोस्त है। वो तुम्हारा घर है। तो ज़ालिका बैतुका वो तुम्हारा घर है। यह उन सब औरतों की किताब है, यह उन सब औरतों की किताब है। तो यहां पर क्या होगा, हादा किताबुहुन्ना, हादा किताबुहुन्ना यह उन सब औरतों की किताब है। वो तुम दोनों के उस्ताद हैं, वो तुम दोनों के उस्ताद हैं। तो यहां पर ज़ालिका उस्तादुकुमा या मुदर्रिसुकुमा, मुदर्रिसुकुमा वो तुम दोनों के उस्ताद हैं। ठीक है। ये उन दोनों औरतों का कमरा है, वो तुम दोनों का भाई है। ये हम सब के वालिद हैं, वो तुम सब औरतों की वालिदा हैं। यह उन दोनों का बस्ता है, वो तुम सबका बाग है। आज का सबक भी बहुत आसान था। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कभी कभी इसमें इशारा अकेला मुब्तदा हो जाता है और उसके बाद मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर खबर वाक़े होते हैं। इस सबक में साहब किताब ने बस यही बताया है। और दूसरी चीज़ ये बताई है कि इसमें इशारा अगर मुदक्कर है तो मुज़ाफ जो है वो क्या इस्तेमाल होगा, वो मुदक्कर इस्तेमाल होगा। अगले सबक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।